वापी रेलवे जीआरपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वापी की ओर आ रही मेरठ बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के विकलांग डिब्बे में पुलिस ने छापा मारा, जहां कुली और अन्य लोग मिलकर 3 पत्ती का जुआ खेल रहे थे। उदवाड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही पुलिस ने कार्रवाई की और डिब्बे से कुल 12 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश सहनी, बल्लू पटेल, अजय पाटिल, क्षितिश राठौर, रवि चोगले, मंगलीबेन पवार, दीपलाबेन, संगीता प्रजापति, धर्मिष्ठ राणा, जानाबेन चोगले, सविता ढेपे और निर्मलबेन पिपले शामिल हैं। इनके अलावा वांटेड आरोपी रितेश सत्यनारायण, राहुल और काठू राठौर भी मौजूद थे। पुलिस ने मौके से ताश के पत्ते, नकद रकम 2,18,600 रुपये और 10 मोबाइल फोन सहित कुल 3,43,600 रुपये का मुद्दामाल जब्त किया। सभी आरोपियों के विरुद्ध गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच वापी जीआरपी कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक वांटेड आरोपी पुलिस को देखकर ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश में नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मौत को लेकर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डीवाईएसपी डी.एच. गौर ने स्पष्ट किया कि आरोपी खुद भागने की कोशिश में ट्रेन से गिरा था। रिपोर्ट लिखे जाने तक परिजनों और पुलिस के बीच मृतक के शव को लेकर विवाद जारी था। वापी रेलवे स्टेशनना उदवाड़ा स्टेशन पासे एक ट्रेन में जुगार रमातो होय ते बाबतनी बातमी पुलिसने मळेली हती, जे अनुसंधाने पुलिस ए ट्रेन में रेड करवा माटे गयेल हती। जे जुगार रमवानी माहिती हती ए जे डब्बो छे ए सिंगल डब्बो एंजीन पछीना डब्बामां आ लोको बेसीने रमता हता, जे बीजा डब्बा साथे कनेक्टेड होतो नथी। आज रेडनी कामगीरी थती थी, पुलिस त्यां पहोंचीने रेड करे ते पहला बाजूना पाटा परथी एक ट्रेन पसार थई छे, जेमां आ जुगार रमनार ईसमो पैकीनो एक ईसम भागवा जता ए ट्रेननी अडफेटे आवेल अने ए मरण गयेल छे। एनी जे ते वखते ईजाग्रस्त थयेल अने एने पछी सारवार दरमियान मृत्यु थयेल छे। जे बाबते अलगथी एक अकस्मात मौतनो आपणे नोंधीने अकस्मात नोंधीने एनी तपास चालू छे। તેમજ જે જુગારની માહિતી અનુસંધાને જે રેડ કરીને કાર્યવાહી થઈ છે તેમાં કુલ 11 લોકો સામે જુગારનો ગુનો ગેરકાયદેસર જુગાર રમવાના ગુનાનો એની નોંધણી વાપી પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલી છે, જેમાં આશરે 3,40,000 જેટલો મુદ્દામાલ રિકવર થયેલ છે અને બીજા આરોપીઓ પણ પકડવામાં આવેલ છે, જેમાં મહિલા અને જેન્ટ્સ બધા હતા। આજે हाल कार्यवाही थई रही है, तेमां जे मरण जनार है काळुभाई, तेमना सगा संबंधीओ तरफथी आक्षेप थई रह्यो छे के आमां एमने शंका है कि कदाच पोलीस कर्मचारीओए धक्को मारीने एमने पाड़ी दीधो होय तेवुं एमनुं अनुमान है अने एवा आक्षेप एमना द्वारा करवामां आवी रह्या छे। जे बाबते एमना जे सगावाला है एमने जाण करवामां आवी छे कि तेओ जे बी रजूआत होय लिखितमां रजूआत आपशे અને એ અનુસંધાને અમે તટસ્થ રીતે તપાસ કરીને જો એવા કોઈ દોષી કાં તો કોઈ એવી ભૂલ જણાઈ આવશે તો તે સામે પણ કાર્યવાહી કરવા અમે કટિબદ્ધ છે। ટ્રેનમાં જે હેરાફેરીના આક્ષેપો કરે છે એ એમની રીતે કરી રહ્યા છે, પરંતુ રોજે રોજ દરેક પોલીસ સ્ટેશન ઉપર દરેક રેલવે સ્ટેશન ઉપર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કેસો થાય છે અને એવી કોઈપણ કાર્યવાહીને પોલીસ સમર્થન આપતી નથી ક્યારેય પણ, અને જે પણ માણસો ધ્યાન પર આવે છે પકડાય છે એની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે। સર, મારું નામ લક્ષ્મણભાઈ મદનભાઈ બગાડા છે, હું વણજારા સમાજના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છું। શું ઘટના એવી બની સાહેબ, કાલે 2 વાગ્યાની વાત છે। એક અમારી સમાજનો એક છોકરો કાળુભાઈ ગબ્બાભાઈ રાઠોડ જ્યારે એ ટ્રેનમાં સુરતથી વાપી કંઈ કામે ગયો હતો સાહેબ, ત્યારે પાછા રિટર્ન આવતા એના પર 6 થી 7 જણાએ એના પર અટેક કર્યો, સીધો ગાડીને અથડાઈ દીધો, ધક્કો મારી દીધો છે સાહેબ। આ રીતે અમે વાપી આવી રીતે અમે પોલીસને જાણ કરી કે સાહેબ આવી આવી દુર્ઘટના થઈ છે, તો પોલીસે એક પણ પોલીસે અમને કોઈ જવાબ આપ્યો નથી। પોલીસ આ કેસને મર્ડરનો કેસ છે, આ કેસને પોલીસ દબાવવા માંગે છે ને એકબીજાના ફોન કરે છે અને મોટા મોટા અધિકારીના ફોન કરાવે છે। આ ગંભીર કેસને આ લોકો દબાવવા માંગે છે। મારે હરસંઘવી સાહેબને એવું નિવેદન છે કે સાહેબ કે આ કેસની તપાસ થાય
અને ફોરેન્સિક તપાસ થાય. નીચે મુખ્યમંત્રીનું નિવેદન છે સાહેબ કે આ કેસની અમારી તપાસ થાય. આપશ્રીનું નિવેદન છે સાહેબ અમને. કઈ જગ્યાએ ઘટના બની હતી અને કોના કોના પર શંકા છે તમને? આ ઘટના વાપીથી રેલવે સ્ટેશનથી આવતા ઉદવાડાની વચ્ચે જતા ઉદવાડા સુરત જતા એમાં નામ છે મુકેશ, ગંભીરસિંહ, સુનિલ ચૌધરી, અરવિંદ, સંજય, વિનોદ અને મહેશ. એવા 5-6 જણાના નામ આવે છે અને અમુક અજાણ્યા માણસને આપણે ખબર નથી સાહેબ. આ લોકો સાથે શું કોઈ જૂની અદાવત છે? કયા કારણથી આ રીતની ઘટના બની હતી? શું હતું? આમાં એવું છે સાહેબ કે સુરત રેલવે સ્ટેશન વાપી રેલવે સ્ટેશનથી સુરત દારૂ જતા હતા. એ ભાઈએ કહી કે કોઈ વિડીયો બનાવી દીધો. એ વિડીયોના આધારે આ લોકોને પોલીસને અદાવતે કરોડોનો દારૂ સપ્લાય કરે છે. એમાં બધા તમામ પોલીસ એમાં સંડોવળી છે. કરોડો રૂપિયાનો સેક્શન લે છે. વાપીથી સુરત, ભાવનગર, વલસાડ આ બાજુ જગ્યા દારૂઓ જાય છે. એના માટે આ કેસ દબાવવા માટે એનો વિડીયો ફૂટેજ એના મોબાઈલમાં ડિલીટ કરવા માટે એના પુરાવા નાશ કરવા એને પોતાને પતાવવા માટે આ પોલીસે કાવતરું રચ્યું છે સાહેબ. અગાઉ આ બાબતની ઘણી કોઈ વખત બબાલ થઈ હતી, કોઈ ઝઘડો થયો હતો કે શું હતું? 2 કે 3 વખત મને મારા મિત્રએ મને જાણ કરી કે લચ્છુભાઈ આવી રીતે થયું છે. તો મેં કીધું ભાઈ કે મેં એમનો વિડીયો બનાવી લીધો છે, એના માટે મને પોલીસ દબાણ કરે છે. મેં કહ્યું સારું ભાઈ, આપણે શું લેવા દેવાનું. તો અમે નાની મોટી આ વસ્તુને અમે એકદમ નોર્મલ છોડી દીધી કે અમને એ નહીં ખબર હતી કે સાહેબ અમારા સમાજના છોકરાને આવી રીતે પોલીસ મળીને આનું મર્ડર કરી નાખશે, એ અમને ખબર નહીં હતી સાહેબ. હા, મારું નામ દિનેશભાઈ રૂપાજી રાઠોડ છે. મરનાર વ્યક્તિનો હું કાકો થાઉં છું. શું ઘટના બની? ઘટના હું સુરતથી બાંદ્રા જતી ઓલી ટ્રેનમાં જે અમે નામ બોલ્યા એ પોલીસ અધિકારી છે મુકેશભાઈ, ગંભીરસિંહ, સુનિલભાઈ, અરવિંદભાઈ, સંજયભાઈ और મહેશભાઈ और अन्य આ पुलिसवाला છે और पुलिस अधिकारी છે. આ લોકો પર અમારી શંકા છે और આ લોકોને ધક્કો મારીને છોકરાને ટ્રેનમાંથી ફેંકી દેવામાં આ લોકો પર અમને શંકા છે. पुलिस अधिकारी घटना एवी बनी है कि आ लोग विकलांग में बैठा था. एने आरे टोटल 4-5 माणस था. एमांथी एने आ गाड़ी में फेंकी दीधो. 3 माणस ने आ लोगोए अंदर अरेस्ट करेला है. अमे काले पुलिस की हाजरी में गया था तो अमने बात करवा पहला दीधी नहीं साक्षी थी, पछी अमने करवा दीधी. पछी हमारे हमें बोल्या एनो विडियो है अमारे पास, ये तमने मीडिया साहेब ने अमे रजूआत करशूँ कि ओला छोकराओ जे साक्षी है एनो विडियो है अमारे. કઈ રીતની માંગ છે? શું માંગ એ છે કે અમને કાયદેસર અમારે ન્યાય મળવો જોઈએ और અમારે સાથે જે દુર્ઘટના થઈ છે એનો કાયદેસર ઇન્ક્વાયરી થાય और સાચો ન્યાય મળવો જોઈએ. જે વ્યક્તિનું મોત થયું છે તેની કઈ રીતની કઈ દુશ્મનતા હતી? એ એને કરીબન 10 દિવસ જેવું કંઈ પોલીસવાળાને હારે કોઈ બોલાચાલી થઈ હતી કે દારૂને લઈને દારૂ જતો હતો ને એનો વિડીયો એને ઉતારી દીધો હતો. એને લઈને સુનિલભાઈ પોલીસવાળા છે એને આરે બોલાચાલી થઈ હતી. એની જૂની અદાવત છે, એને લઈને એ પણ અદાવતની અમારી શંકા છે કે આ લોકો આવી રીતે દુર્ઘટનાનો અંજામ આપી શકે છે.